مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. الحمد لله الذي لم يزل حيا قيوما عالما قادرا سميعا بصيرا، وأفضل الصلاة وأكمل التسليمات على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وأوننا ومعيننا وغياثنا ومغيثنا محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الكتاب الهداية القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وأحسن من كلام طرقت عيني، وأجمل من كلام تلد النساء، خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. أربودانا يسوب الختم الرسل، مولاي كل جسن غبار رهك بخشى فرود وادي يسينا، يقاشك مستيمي وهي أول وهي آخر وهي ياسين وهي طه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne l'occasion et peut continuer de donner l'occasion pour mettre nos présences dans le masjid. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur là. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accepte nos présences, lui fait qaboul nos présences, lui accepte nos ban siyam, nos ban rosa qui nous fait arriver garder, lui accepte nos ban salat, nos ban tarawih qui nous fait faire, et maximum qui nous fait profiter avec Ramadan. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala par wasila Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam excuse nos ban péchés, nos ban guna, guide nous dans le chemin de ihdina as-sirat al-mustaqim, donne-nous hidayat pour être un bon musulman, un bon musulman, pour vivre pour marcher dans le pas de Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il est arrivé, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour donner l'amour. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'amour avec iman, inshallah.
Les temps, nous lisons Coran al-Majid ou al-Furqan al-Hamid, nous vous gagnons plusieurs bandes surah. Maintenant, les temps, nous lisons troisième surah dans le Coran, surah Al-Imran, verset 100. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhal lazina amanu in tuti'u fariqan minal lazina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Il dit, oh ben celui qui n'a iman, oh ben celui qui n'a, oh ben croyant, si je suivent parole de certaines gens du livre, c'est-à-dire si je suivent ben parole, ben ahl kitab, qui peut arriver, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, ben je peux détourner en l'infidélité après la foi. Veut dire, parfois, les temps où on amène iman, on apprend une petite chose, mais dans une certaine, les autres ben parfois, les capables les kitab ou bien les autres mandjimoun qui ont pas mal comprendre et ils expliquent dans une autre façon et les temps comment écoute ou faire l'action là veut dire l'in dévia ou dans le chemin de ihdina siratal mustaqim pas comme ça que Allah et son rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigner. Maintenant verset 101 Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasuluhu وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Qui est comment je peux capable rejeter la foi, comment je peux capable rejeter l'iman, pourtant peut lire, peut réciter les autres versets. Si Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre mot, Allah subhanahu wa ta'ala, comme si peut poser une question à man musulman, qui est au man musulman, comment je suis capable de rejeter la foi, comment je suis capable de rejeter l'iman, pourtant, peut réciter le Coran devant eux. Je peux trouver si Allah subhanahu wa ta'ala est son messager parmi eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et celui qui cherche secours avec Allah, sûrement il pour être guidé vers le chemin droit. Là, nous gagnons une idée qui, dans l'époque Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, malgré ban sahaba karam, malgré que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, si vivant en physique devant Manjimoun, mais il y en a beaucoup qui fin amènent iman, fin gagnent hidayat, et il y en a beaucoup qui pas fin amènent iman, je pas fin gagnent hidayat. Par exemple, nous sommes capables de dire que Abu Jahl, il vit dans l'époque Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il grandit dans l'époque Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah subhanahu wa ta'ala pas fin donner tawfiq pour accepter l'islam. Veut dire pour accepter l'islam, pas nous qui nous décide ça, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne sa guidance là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne sa faveur là. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et comment vous êtes capable de rejeter iman, pourtant peut réciter le Coran vers eux, peut montrer eux, ben si Allah subhanahu wa ta'ala est messager encore parmi eux, et veut dire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam encore parmi eux. Et c'est lui qui cherche secours avec Allah subhanahu wa ta'ala, sûrement il pour être guidé vers le chemin droit. Veut dire, étant un musulman, il demande secours avec Allah subhanahu wa ta'ala, sans doute sûrement Allah subhanahu wa ta'ala pour guider dans le chemin de ihdina siratal mustaqim. Maintenant, verset 100, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhal lazina amanu taqullah, qui est au celui qui n'a la foi. Gagne la frayeur Allah subhanahu wa ta'ala kuma biza payali haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun et pas mot mais comme un musulman veut dire pas mot kuma kafir mais au ban celui qui n'a iman paye Allah kuma biza payali et pas mot mais par contre mot avec iman veut dire mot comme un musulman mot avec iman ça même plus grand faveur qu'un musulman capable de gagner dans la vie. Un musulman, il est capable toute longue sur la vie, il fait bon quelque chose, il vini, mais au moment qu'il peut gagner sur l'amour, il gagne sur l'amour, veut dire sans iman, veut dire il perd iman, il gagne sur l'amour, alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur place dit, sur place c'est l'enfer. Et il est possible qu'un djimoun toute longue sur la vie, il fait mauvais quelque chose, mais au moment qu'il sur l'amour, il fait une action, l'un mot avec iman, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit que sa personne là, sa place c'est paradis. Pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous, insan simple,
nous pas capables de juger le prochain qui toi tu gagner jannat, toi tu gagner jahannam, toi tu gagner telles affaires, toi tu gagner telles affaires qui fait parce que nous-mêmes nous pas connaissons nos situations qui peut arriver nous. Alors dans sourate Al-Imran verset 103 Allah subhanahu wa ta'ala dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa'tasimu bihablillah, et trabe la corde Allah subhanahu wa ta'ala fermement. Veut dire Allah pardonne personne en la corde li. Veut dire en d'autres mots comme si il servait une métaphore ici, il dit qu'il trappe la corde Allah subhanahu wa ta'ala fermement. Veut dire trappe man conseil Allah subhanahu wa ta'ala fermement, ou bien trappe man conseil Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fermement, ou bien en grosso modo nous capable dire trappe Coran et hadith mubaraka de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, et trappe la corde Allah subhanahu wa ta'ala fermement, vous tous ensemble et en vous même pas divisé, pas besoin divisé. Veut dire que tout un musulman trappe Coran et hadith faux, veut dire apprendre ni mettre en pratique, vous tous ensemble et vous ensemble, pas besoin qu'ils soient divisés. Veut dire, l'étant musulman, il réunit, faudrait pas qu'il y ait une dispute, quelque chose qui ça, pour diviser ça, musulman. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Et rappelle, faveur Allah subhanahu wa ta'ala aux autres. Veut dire, chaque faveur que Allah subhanahu wa ta'ala fait à nous, alors nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Par exemple, nous rentrons la case, il arrive l'iftar, nous gagnons quelque chose pour faire iftar, nous gagnons un tam, un verre de l'eau pour faire iftar, alors nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Après un petit moment, nous finissons accomplir salat al-maghrib, nous finissons manger pour manger, après que nous mangeons, avant que nous mangeons, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui me remercie toi, qui donne fin de moi manger pour plein mon ventre. Alors, comme ça même, dans chaque ni'mat, chaque faveur que Allah subhanahu wa ta'ala fait alors on retrouve bizarre remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il dit et rappelle faveur Allah subhanahu wa ta'ala aux autres quand tu as l'ennemité entre autres. Veut dire quand tu as l'ennemité entre autres, Allah fait faire faveur aux autres. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Veut dire quand tu as l'ennemité entre autres, alors il finit réconcilier les autres l'équerre. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala finit réconcilier les autres l'équerre. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Veut dire les autres ban frères et les autres fin ban frères, je ne peux faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Et autres tu le beau un précipice du fait l'enfer. Veut dire, si tu es dans une dispute, tu gagnes la guerre entre tes camarades, tu es dans un précipice de l'enfer. Alors, qu'il finit arrivé, alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il finit sauve de ça. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala explique ce mansi afin qu'ils soient capables de gagner la guidance. Veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux musulmans, trappe la corde Allah subhanahu wa ta'ala fermement. Et les autres tout ensemble, et en autres, pas besoin les autres diviser. Et rappelle faveur Allah subhanahu wa ta'ala aux autres, et quand les autres est dans l'ennemité en autres, alors Allah subhanahu wa ta'ala il réconcilie les autres l'équerre. Et il fait les autres ban frère par son faveur. Et les autres un beau précipice du fait l'enfer. Alors il sauve les autres de ça. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui explique ce mansi afin qu'ils soient capables de gagner la guidance. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Il dit et besoin un groupe parmi eux
qui invite vers le bien et ordonne ce qui est convenable. Veut dire, bizarre, il y a un parmi eux qui est capable d'inviter Bandimoun vers le bien et il ordonne ce qui est quelque chose de convenable. Et ça empêche le mal. Et ça personne-là, ça empêche quelque chose de mal qui est arrivé. Et c'est la même qui atteint cet objectif. Veut dire, c'est la même qui atteint cet objectif. Veut dire, c'est la même qui peut manger dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, verset 105, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et pas besoin d'une pareille comme un qui fin divisé en eux. Et ils fin tombe dans un désaccord après qu'ils m'ont si clair fin vin vers eux. Et pour là, il y a une grande punition. Veut dire, les temps où la guerre avec les frères musulmans, ou diviser entre les frères musulmans, ou mettre la guerre pour les frères musulmans diviser, alors il y a une punition sévère qui Allah subhanahu wa ta'ala fait garder pour. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Jour qui plusieurs visages pour blanchir et plusieurs visages pour noircir. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala peut jour de Yawm al-Qiyamah. Il dit jour qui plusieurs visages pour blanchir, veut dire pour venir nour, et plusieurs visages pour noircir, veut dire pour venir noir. Alors, quand banna, qu'ils ont visage fin noirci, ils ont pour dire. Est-ce qu'il veut dire, c'est une personne qui ont visage pour noircir, alors ils ont pour dire. Est-ce qu'ils ont rejet la foi, après qu'ils ont dans la foi, veut dire, est-ce qu'après, comment ils ont fini avec l'iman, est-ce qu'ils ont fini rejet l'iman? Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit akafartum ba'da imanikum fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Alors astia good punition en retour de l'infidélité. Veut dire je amène iman, je prends naissance par exemple, je l'époque sahaba avant, par exemple, il y en a beaucoup qui ne sont pas musulmans à la base. Veut dire après qu'ils ont accepté l'islam. Mais nous, par exemple, nous nés dans la cas musulmane, nous grandissons parmi les musulmans, nous vivons grand parmi les musulmans. Maintenant, après qu'ils nous finissent gagner iman, nous finissons rejeter sa iman là. Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous aussi, nous finir jour de jugement. Et les bouddhas qui a une good punition en retour des autres l'infidélité. Veut dire, ils ont iman, ils ont fini égaré, ils ont perdu iman, alors goûte sa punition là, c'est une punition qui après qu'ils ont fini perdu iman. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand aban qui ont figure fin éclairé, eh bien, là pour dans la bénédiction Allah subhanahu wa ta'ala, je pour rester là-bas pour tous les temps. Veut dire, après nous la mort, c'est-à-dire les temps pour faire nos jugements, nous vous gagnons une freedom pour tous les temps. Allah subhanahu wa ta'ala dit Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq wa ballahu yuridu zulman lil alamin. Il dit ça, c'est un verset Allah subhanahu wa ta'ala qui nous peut réciter les autres correctement. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle l'injustice de ban peuple et de ban monde. Walillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Les appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est dans les ciels, tout ce qui est dans la terre, et vers Allah même subhanahu wa ta'ala, vers Allah subhanahu wa ta'ala même, toutes affaires pour être retournées. Maintenant, qui nous vient dans verset qui nous vient choisir aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Allah subhanahu wa ta'ala dit vous êtes même meilleure communauté, vous êtes même meilleur peuple qui ne finit paraître parmi bandimoun, vous êtes fin ordonne le bien et vous êtes fin empêche le mal et vous êtes croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Si ban ahl kitab ban gens du livre qui est dans la foi, ça c'est pour bon pour banna parmi banna et qui croyant et la majorité
c'est ban fasiqun, veut dire c'est ban infidèle, c'est ban kafir. Alors, ici, Allah subhanahu wa ta'ala cause kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes même meilleure communauté. Vous êtes même meilleure communauté, veut dire cause à propos peuple Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Pour qui raison qui peuple de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il gagne une grande valeur. Première chose à travers Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui nous fait gagner sa valeur là. Deuxième, ban peuple avant il a même qualité organe qui nous, veut dire il a une seule la tête, des lisiers, un nez, un la bouche, des oreilles, des la main, des les pieds, un l'écho, les autres c'est un pareil. Qui fait nous vient plus supérieur qui ban là. C'est sans doute Qur'an al-Majid ou al-Furqan al-Hamid. Veut dire dans nos peuples, il y a un Qur'an, puis il y a un deuxième Qur'an. Mais ce Qur'an là, l'infin ordre nous pour faire le bien et pour empêcher le mal. Alors pour ça qu'il nous vient kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, il y a zot même zot ban meilleure communauté. Maintenant, un des man faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala fin faire le ummat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fait sa umma là, vin khayru ummati meilleure umma. Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous fin apprendre le Coran, ya kuntum zot ban meilleure ummat, qui fin paraît parmi ban jimoun, veut dire ban jimoun prend depuis Adam alayhi salam pour venir jusqu'à dernière personne, veut dire nous, ummat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ban meilleure communauté. Zon fin ordonne le bien et zon fin empêche le mal et zon croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire nous amène iman à Allah subhanahu wa ta'ala malgré qu'il nous pas fin trouve Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pose une question. Il dit oh ban sahaba d'après eux qui s'en a cette iman, cette croyance les plus faux. Alors ban sahaba dit ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est ban ange. Man farishta, man malaika. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit non. Grand matin, tantôt, je peux faire didar Allah subhanahu wa ta'ala. Si je iman pas pour solide, mais que ça n'a pas iman pour solide. Ban sahabai karam, dit ya Rasulullah sallam, alors ban sahabai karam nous, man ou compagnon. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit non. Il dit grand matin, tantôt, je peux trouver moi, je peux rester avec moi, man qui chose, je peux informer, man bon quelque chose, alors je peux suivre. Alors, grand matin, tantôt, Allah peut faire faveur aux autres, peut faire moi, vin pas mes autres. Alors, si les autres iman pas pour solide, qui s'en a ce iman pas pour solide? Qui s'en a ce iman pour solide? Alors, ben, sahabat karam dit, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors, ou même dire, qui s'en a ce iman, plus faux. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, qui moïna un ummat, qui ni il fin vivre avec moi, ni il fin trouve moi, ni il fin trouve Allah subhanahu wa ta'ala, mais le Coran peut dire amantu billah, amen iman lo Allah, sans guetter il fin amen iman lo Allah subhanahu wa ta'ala. Sans pose question il fin amen iman lo Allah subhanahu wa ta'ala. Comment peut dire amen iman lo ban malaika lo ban ange, sans il fin guetter, sans il fin trouver, il fin accepter, Nabi Karim et Allah subhanahu wa ta'ala sa parole, veut dire ça ban personne là, zot iman, les plus afzal, les plus haut gradés. Maintenant, la question se pose, est-ce que nous, comment nous été, avec beaucoup de péchés, avec beaucoup de guna, est-ce qu'il nous dépasse man ambiya karam zot iman? Est-ce qu'il nous dépasse man malaika zot iman? Est-ce qu'il nous dépasse man sahaba karam zot iman? Non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dit ça, parce que l'état nous guide parmi man djimoun simple comme nous, veut dire là nous haut gradé. Mais le temps nous mettre ban sahaba karam, ban ambiya karam, alors nous vaut rien parce que nous payons un grade devant ban là. Mais le temps où tu as ban ambiya karam, où tu as ban sahaba karam, où gagne ban jimoun, veut dire où prend ban peuple. Alors, le temps où gagne ban peuple, alors c'est nous, ummat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qui kuntum khayra ummatin, meilleure ummat parce qu'ils ont fait le bien et ils empêchent le mal. Maintenant, le temps peut dire comment ils fait le bien. Veut dire, les temps, un djimoun peut faire bien, alors nous aussi, nous visons, comme si on encourage sa personne-là, qui nous aide sa personne-là pour faire le bien. Et comment nous dire, pour faire le mal, empêche le mal, à cause de ça qui nous met une meilleure communauté, au meilleur peuple, veut dire, du moment que vous trouvez, un djimoun peut faire un mal, quelque chose mal, alors, il a une responsabilité pour arrêter sa personne-là, pour arrêter de faire sa quelque chose-là.
même Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, première quelque chose, ou cause avec ou la bouche, avec ou la langue, ou servir ou la langue, ou dire ça quelque chose qui vous peut faire là, il pas bon, ou cause avec lui. S'il n'est pas payé écouter même, alors ou servir ou la main, veut dire, ou prend ou la main, ou battre lui, ou etc. Si ça, s'il n'est pas payé écouter même, alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, qui vous fait droit dans les cas pour sa personne, dit, oh Allah, donne-lui hidayah, donne-lui la guidance, fais-lui évite faire ça quelque chose mal là. Maintenant, pour qui raison nous vîmes meilleure communauté parce qu'il nous fait le bien et nous empêche le mal. Mais si une personne peut faire le mal et nous peut encourager encore pour faire le mal, veut dire nous aussi nous, y compris là-dedans, nous aussi nous complices avec sa personne là, alors nous aussi nous avons un peu azab là-dedans. Par exemple, les temps nous lisons un petit soura, veut dire dans un dernier soura, nous vous trouvons dans un petit soura il y a plusieurs petites choses que nous vous trouvez quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que même si on fait une petite chose, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit que فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Alors celui qui fait du bien valait un atome, il peut trouver. Veut dire même si on fait du bien, un khayr, veut dire même si un lagamoutard ou plus petit, alors jour de Yawm al-Qiyamah, on vous trouve sa récompense. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Et celui qui fait le mal valait un atome, ça aussi Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer. Veut dire n'importe quelque chose qui vous fait, ou peut saper, veut dire il y a des anges qui font notre sapou, ce qui côté bon là, les pour venir côté droite, ce qui mauvais là, les pour notre côté gauche. Veut dire on fait faire un bien. Veut dire ça si Allah pour récompense ou et les temps on fait faire quelque chose qui pas bon, ça si Allah subhanahu wa ta'ala pour faire ou trouve li. Tafsir veut dire en commentaire à sa verset là, Hafiz Ibn Kathir, qui fin décédé en 774 Hijri, il écrit, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala peut informer concernant de Ummah Nabi Muhammadiyya, que les autres meilleurs de ban Ummah. Veut dire, Ibn Kathir, qui fin décédé en 774 Hijri, il dit, que Ummat Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, que meilleur peuple, c'est Ummat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de tout man Ummah. Veut dire, plusieurs Ummah, c'est na Ummah Sulaiman alayhi salam, Ummah de Lut alayhi salam, Ummah de Nuh alayhi salam, Ummah de plusieurs man Ibrahim alayhi salam. Il y a plusieurs man Ummah qui viennent venir. Alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, une meilleure Ummah, ce Ummah est une meilleure Ummah. Maintenant, comme un peuple avant, tu peux tomber dans les garments. Veut dire, comme un peuple avant, tu peux tomber dans les garments, dans quelque chose qui promène vers Kouf, dans quelque chose qui promène vers l'enfer. Allah, tu peux envoyer un nabi pour guider Banna vers le chemin droit. Veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux envoyer un prophète pour que le prophète là, il vienne, il guide Banna. Par exemple, les temps nous lit à Surah Bani Israël, 17e Surah dans le Coran. Les temps nous lit à 17e Surah dans le Coran, Surah Al-Bani Israël, nous vous trouvez que plus beaucoup prophètes Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie pour sa peuple là, peuple de Bani Israël. Qui fait, parce que maintenant tu dis, tu t'échis. Veut dire, grand matin, vous êtes un iman, tantôt vous êtes pas un iman. Tantôt vous êtes un iman, grand matin, vous êtes pas un. Veut dire, vous êtes pas une stabilité dans votre iman. Alors, Allah fin envoie plusieurs, beaucoup de prophètes pour montrer maintenant le chemin de Ihdina Sirat al-Mustaqim. Alors, quand un peuple avant, tu peux tomber dans les garments, Allah tu peux envoyer un nabi pour guider maintenant vers le chemin de Ihdina Sirat al-Mustaqim. Mais après que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam est venu, aucun prophète pas pour venir encore. Veut dire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il ferme la porte de Nubuwwat. Veut dire Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala, ce prophète pas pour venir encore après Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui dit après Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il est un prophète, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit ça, c'est un kazab, c'est un menteur. Et lui, il peut égarer beaucoup de gens et plusieurs grands péchés, ils ont pour faire. Alors, après Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun prophète. Alors, Allah fin faire encore faveur le ummah de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala,
qui protège sa umma là contre unir la fausseté et l'égarement. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pour empêcher sa peuple là unir la fausseté et pour unir dans l'égarement. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala il envoie son Rasoul Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pour tirer une personne dans le kufr et pour amener les autres vers Nour, pour amener les autres vers din chemin ihdina sirat al-mustaqim. Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa alaykum bil jama'ati fa inna Allah la yajma'u ummatan muhammadiyya ala dalalatin. Il dit vous êtes bien suivre la congréation, veut dire vous êtes bien suivre la majorité. Parce que certainement Allah subhanahu wa ta'ala par les umma de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam unir le légalement. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala pas pour les majorité ban ummat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam unir dans l'égarement. En référence, c'est Musannaf Ibn Abi Shayba, page 21-24, numéro hadith, c'est 37192. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Zot bizin pe Allah subhanahu wa ta'ala et reste attaché avec Jama'a. Veut dire zot reste attaché avec majorité que Bandioun était. De Umma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est là parce que Allah subhanahu wa ta'ala pas pour laisser sa majorité de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a le légalement jamais. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit que jamais Allah subhanahu wa ta'ala pas voulu majorité ban musulman de ummat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam unir de fausseté. Veut dire capable une partie pour unir une partie pour dans man fausseté illégalement, mais la majorité vous êtes pas pour de unir de légalement. Alors Imam Hakim qui est décédé et sa référence là c'est Al-Mustadrak numéro hadith c'est 8545. Maintenant Imam Hakim qui fin décédé en 405 Hijri, fin déclare sa hadith sahih. Selon un critère établi par Imam Muslim et par Imam Hafiz Zahabi, fin prouve que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit vous êtes bien suivre man ijma, veut dire vous êtes bien suivre la majorité des musulmans. Parce que certainement Allah subhanahu wa ta'ala par les umma de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam unis excepté leur guidance. Et référence c'est Musnad Ahmad, numéro hadith c'est 21293. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit certainement Allah subhanahu wa ta'ala fin protège mon umma contre unia le légalement. Et ça c'est une parole de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et référence c'est As-Sunnah Ibn Abi Asim, page 100, volume N, page 41. Maintenant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, certainement Allah parle mon umma, ou bien sallallahu alayhi wa sallam dit, qui finit dire, umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, unir le légalement et le soutien Allah subhanahu wa ta'ala avec un plus grand ijma avec la majorité. Veut dire, parfois arriver qui est capable, la majorité des musulmans, et il y a une partie là-dedans qui est dans les gouvernements, mais la majorité, Nabi Karim sallam dit Allah jamais pas pour laisser sa manna égaré, mais jamais Allah subhanahu wa ta'ala pour faire unir le fausseté ou bien les gouvernements. Maintenant, en concernant ce hadith là, Imam Tirmizi radiyallahu ta'ala anhu dit auprès des bons savants, une signification du mot jama'a veut dire ça grand groupe jama'a musulman ummat Nabi Karim sallam. Alors Imam Tirmizi dit auprès des bons savants, d'après bons savants, signification du mot jama'a veut dire ça jama'a ça groupe là c'est ban faqih veut dire c'est ban juriste, ban alim ban savant et ban muhaddis. Référence c'est Sunan Tirmizi volume 4 page 446. Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit certainement mon ummat pas pour unir le légalement. Alors quand je trouve divergence je bien suivre la grande majorité. Par exemple nous avons 5000 personnes là, nous dans 5000 personnes là, maintenant on trouve il y a 4500 personnes dans une place, veut dire dans une direction, et il y a 500 personnes dans une autre direction.
Maintenant, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, les temps où trouve une divergence comme ça, un grand groupe et une divergence comme ça, alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, ou al dans la majorité. Veut dire parfois, il y a une mas'ala, quand nous payons ça l'intelligence pour comprendre ça, veut dire il y a beaucoup de personnes pas capables de comprendre ça quelque chose là, alors ou al parmi les ulama ou al parmi la grande majorité, et référence sur Sunan Ibn Majah, numéro hadith c'est 3950, ou bien As-Sunnah Ibn Abi Asim, volume N, page 41, ou bien Al-Mustadrak. Dans une riwayat, il y a ceci, qui, man juif, divise en 71 sectes. Là-dedans, 70 sectes dans l'enfer, il y a N pour paradis. Il veut dire, il y a N qui pour aller dans paradis. Man chrétien divise en 72 sectes et 71 sectes pour dans l'enfer et N là-dedans pour aller dans paradis. Et il y a ummat, veut dire pour une umma, de man umma pour diviser en 73 sectes, 72 pour aller dans l'enfer et N pour aller dans le paradis. Alors nous finissons d'écrire un secte jannati pour nous, nous finissons répondre la grande majorité. Veut dire les temps, Nabi man sahaba finissent ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'écrire un secte jannati, veut dire d'écrire un groupe qui pourra rendre la jannat. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin répondre la grande majorité. Veut dire la grande majorité côte poété, alors c'est ban la même qui dans le chemin de Ihdina Sirat al-Mustaqim. Maintenant, les temps nous calculer entre les mondes, nous prenons tout un pays qui est là. Nous calculer maintenant qui en a plus beaucoup, Shia, Wahhabi, Tabligh Jamaat, Sunnat Jamaat, qui groupe en a plus beaucoup. Les temps nous étudier partout. Ahlus Sunnah wal Jama'a, l'incouvert tout ça mantistique qui est là. Alors, nous reste dans Ahlus Sunnah wal Jama'a, nous reste dans croyance Ahlus Sunnah wal Jama'a, et Inch'Allah, nous mots de croyance Ahlus Sunnah wal Jama'a. Maintenant, nous gagnons Imam Tabarani, il rapporte lui et ce man narrateur, the dit de confiance. Veut dire, ça, hadith qui nous fin expliquer là, veut dire, parmi les juifs, il y a 71 sectes, 70 poils dans l'enfer, N poils dans le paradis. Man chrétien, il y a 72 sectes, 71 poils dans l'enfer, N poils dans le paradis. Alors, sahaba fin dire, d'écrire ça un secte là, de jannati pour nous, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam répondre la grande majorité. Maintenant, sa riwayat là, sa hadith là, Imam Haytami, décédé en 807 Hijri, l'Hijra. Imam Tabarani, un grand muhaddis encore, il dit fin rapport ce hadith là et ce man narrateur je dis de confiance. Veut dire ça man narrateur là je dis de confiance capable ou obligé suivre ce hadith là. Ainsi, quand il n'est pas possible pour la majorité des umma de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tombe de fausseté et l'égarement, il est aussi pas possible pour Bana faire shirk, c'est là parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit inna shirka la zulmun azim, sans doute shirk c'est plus grand l'injustice qui est là. Mais dans le Coran, surah 31, verset 13. Veut dire, ce hadith qui nous fait apprendre là, 71 sectes parmi les juifs, un seul poil de paradis, 70 poils de l'enfer. Parmi les chrétiens, il y a 72 sectes, 71 poils dans l'enfer, un seul poil de paradis. Dans man umma, il y a 73 sectes, 72 poils dans l'enfer, un poil dans le paradis. Alors, Nabi Karim sallam dit, qui pour décrire un secte, c'est qui man paradis, man habitant de paradis, c'est la grande majorité. Après, il y a plusieurs man muhaddis de dire que ce hadith là, man narrateur qui fait un rapport ça, je dis de confiance, alors ça man nous besoin accepter les autres. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qui ainsi, il n'est pas possible la majorité de mon umma de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tombe de fausseté et l'égarement, il n'est aussi pas possible qu'il mana pour faire shirk, c'est là parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit inna shirka la zulmun azim, sans doute shirk c'est une plus grande injustice. D'ailleurs, dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est un le Allah m'a pas payé qu'ils ont pour faire shirk après moi. Veut dire, Nabi Karim sallam dit qu'il fait serment le Allah qui n'est pas payé, qui ont pour faire shirk après lui. Veut dire, pour associer l'autre quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala après Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam.
Mais Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, mais m'opère. Mais dire, mais quelque chose qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, mais quelque chose qui m'opère, qui est pour la guerre en d'autres à cause des affaires mondiales. Mais dire, des affaires matérielles, c'est pour la guerre en d'autres sans Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam payer. Mais aujourd'hui, il est temps de nous guetter, frère, pas cause avec frère. Les capables, musulmans, il a fait hajj plusieurs fois. Il fait namaz, il donne zakat, il fait tout, 25 piliers, il fait plusieurs ibadat encore. Mais seulement, à cause, on pousse la terre pour quelque chose de matériel, il fait la guerre. Alors, nous demandons qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, pas faire nous vivre parmi sa manjimouna, lui donne nous la guidance, lui fait nous vivre avec iman, grandir avec iman et mot, nous gagnons l'amour avec iman, inshallah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Inshallah, demain nous continuons encore. محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم